टू। फिशेस के? वन। फिशेस की बॉडी में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस के इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके। हाँ। उसके बाद रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कितने होते हैं? थ्री। नहीं। हाँ, थ्री होते हैं और क्रोकोडाइल में फोर होते हैं। क्रोकोडाइल रेप्टाइल है या एम्फीबियन है? एम्फीबियन है। एम्फीबियन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बस क्रोकोडाइल में। हाँ। बाकी ऑल एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ओके। यस। एव्स में कितने होते हैं? क्या क्या क्या? एव्स बर्ड्स। टू। फोर। अच्छा। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट, फिशेस में बस 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बाकी बर्ड्स मैमल्स इसमें सब में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके। यस। उसके बाद वी हैड एसे नोड, एवी नोड, कुछ याद है? हाँ। याद है ना? क्या होता है एसे नोड? हार्ट में हार्ट का पार्ट होता है। Okay, so एसे नोड is the headmaster of heart, which controls all the function of heart. हाँ। That's why हाँ। we called it pacemaker. पेसमेकर। हाँ। Yes, और जिन लोगों में ऐसे नोड खराब हो जाता है उन लोगों में डॉक्टर्स आर्टिफिशियली पेसमेकर इंसर्ट करते हैं, हाँ। जस्ट टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ हार्ट, राइट? हाँ। बस उतना ही है ऐसे नोड। उसका फुल फॉर्म क्या है? एसे नोड का नहीं याद। साइनो एट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड। S for sino, A for atrial because it is present in atrium. हाँ। So it is sino. Sino is conduction or auto. So it does auto movement. इसीलिए sino atrial. It is present in atrium, so it is atrial sino atrial node. Okay. ओके। What is AV node? एवी नोड। एवी नोड comes after the SA node. So the impulse starts from SA node and that impulse is transmitted to AV node. AV node is present between atrium and ventricle. So it is, yes, it is present in mid between. So it must be present in the septum. Well. Yes, yes, wall. So that's why it is called atrioventricular node. AV node. ऊपर वाला जो है SA नोड, बीच वाला जो है AV नोड। नोड। ओके, इतना हो गया। मला ना हळूहळू हार्टचं सर्क्युलेशन एक्सप्लेन कर, हळू हळू हळू, स्टेप बाय स्टेप. ओके. अच्छा। First, the person's blood goes into lungs. Then lungs sends it to left auricle. Then left auricle sends it to left ventricle. Then left ventricle sends it to right ventricle. Right ventricle transmits it to right auricle.
and right auricle transports blood to lungs, and after lungs purify it, it again goes to heart, and then heart pumps it to all the body parts. Okay, very good. Okay, I'll show you one video. ओके, ज्याच्याने तुला क्लिअर होईल इमेज वाईज. ओके. Hmm. Don't skip ahead here. Skip ahead here to your dream school with the Duolingo English test. Get your language score in just 2. Now, let's follow the path of the blood through the heart. The superior vena cava receives blood from the head, neck, upper limbs, and chest. Meanwhile, the inferior vena cava receives blood from the trunk, viscera, and lower limbs. Both the superior and inferior vena cava end up in the right atrium, one of the 4 chambers of the heart. The heart not only has 4 chambers, it also has 4 valves. The purpose of the valves is to keep blood moving in the right direction and not flow backwards. Blood exits the right atrium through the tricuspid valve, so called because it has 3 flaps, and enters the right ventricle. The blood exits the right ventricle through the pulmonary valve and enters the pulmonary artery. Again, it is an artery because blood is flowing away from the heart, but it is blue because it lacks oxygen. The pulmonary artery then splits into the left and right pulmonary arteries, which go to each respective lung. In the lungs, gas exchange occurs. The blood discards carbon dioxide and picks up oxygen. Now, blood comes back from the lungs through the pulmonary veins, entering the left atrium. Next, the blood is pumped into the left ventricle through the mitral or bicuspid valve. Finally, the oxygenated blood leaves the left ventricle through the aortic semilunar valve, entering the aortic arch. The aorta, which is the largest of all the arteries, distributes the oxygenated blood to the rest of the body. The aortic arch has 3 major branches, which supply the head and ओके, जे आपण एक्सप्लेन केलं तेच त्यांनी सांगितलं. कन्फ्यूज नको, मी तुला सांगते आता. हा, हळूहळू. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की आर्टरी आणि वेन ह्या दोनच गोष्टी आहेत हार्टमध्ये. ओके. हार्ट हॅज ओनली 2 थिंग्स, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन, सुपिरियर वेना केवा, इन्फिरियर वेना केवा, या 4 गोष्टी. ओके. कोणत्या कोणत्या? पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन, सुपिरियर वेना केवा. तू म्यूट केलंस का? Superior vena cava, इन्फिरियर वेना. inferior vena cava. ओके. आता याच्यात काय होतं की लंग्स कडून आपल्याला ब्लड आणावं लागतं. लंग्स गिव्स us oxygenated blood and heart gives deoxygenated blood to the lungs. Okay. Only 2 things are happening into the heart. First thing is ki heart gives deoxygenated blood to lungs and lungs provides oxygenated blood to body. Okay. Okay. So we'll see the diagram. दिसते तुला हार्टची इमेज नाही, आता? ब्लँक साईड दिसते. ओके.
आता दिसतंय ना? Okay, so this is our heart. I cannot see the image. Right? It is a blank slide. Okay. आता दिसते? Oh, रेड कर्सर दिसतोय तुला? हे मार्किंग दिसतंय? nice. नाही का? ओके, फाईन. मी तुला असं ओरली एक्सप्लेन करते, मग फक्त डायग्राम दाखवते. ओके. ब्लडचं जे सर्क्युलेशन असतं थ्रू द हार्ट, इट इन्व्हॉल्व्ह द 4 चेंबर्स. ओके. कोणते कोणते 4 चेंबर्स आहे? राईट एट्रियम, राईट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके. वरती 2, खाली 2. ओके. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट, हार्ट मध्ये 4 चेंबर्स आहे. जेवढं पण ब्लड जाणार आहे 4 चेंबर्स मध्ये जाणार आहे. सो 4 चेंबर्स मध्ये ब्लड जाण्यासाठी पहिले ब्लड कुठल्या पाईपने येईल? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. सो डिऑक्सिजनेटेड ब्लड एंटर्स थ्रू, deoxygenated जे blood असतं, you can write it down. Deoxygenated blood enters the heart from superior and inferior vena cava. Okay. सुपिरियर आणि इन्फिरियर वेना कॅव्हाने ब्लड येतो. डिऑक्सिजनेटेड ब्लड एंटर्स थ्रू सुपेरियर अँड इन्फिरियर वेना कॅव्हा. आता सुपेरियर आणि इन्फिरियर या दोन, वाय वी हॅव दिस टू लाईक वेन्स? तर व्हॉट हॅपन्स की आता मी तुला जो व्हिडिओ दाखवला त्या व्हिडिओत पण दे एक्सप्लेन की अप्पर बॉडी आणि लोअर बॉडी. अप्पर बॉडी जे deoxygenated blood असतं, whatever the deoxygenated blood present in the upper body is transmitted or transported from another vein, and lower bodyचं जे असतं ते दुसऱ्या वेनने जातं, कारण एकाच याला ते खूप जास्त गर्दी होऊन जाईल, राईट? सो द डिऑक्सिजनेटेड ब्लड पहिले तर राईट एट्रियम मध्ये एंटर होतं. डिऑक्सिजनेटेड ब्लड राईट एट्रियम फर्स्ट एंटर होतं सुपेरियर आणि इन्फिरियर वेना कॅवाने. Where is superior and inferior vena cava? I don't understand what question you say. Where is superior and inferior vena cava is present? Do you understand what is superior and inferior vena cava? Yes. Those are the pipes. Okay. These pipes conducts blood, deoxygenated blood, to the right atrium. Okay. From which parts this blood is coming? Deoxygenated blood. One. Hello. From which parts of the body this deoxygenated blood is coming? Superior and inferior vena cava. ओके. पण बॉडीच्या कुठल्या पार्ट्स कडून येतंय हे ब्लड?
lungs, डिऑक्सिजनेटेड ब्लड लंग्स कडून येईल. अप्पर Has- बॉडी अँड लोअर बॉडी, प्रत्येक फ्रॉम एव्हरी सिंगल सेल deoxygenated blood is coming. Okay, yes, deoxygenated blood does not go directly to the lungs. It first comes to the right atrium. राईट एट्रियम मध्ये कुठल्या पाईप्सने येणार आहे? सुपेरियर वेना केवा अँड इन्फेरियर वेना केवा. For heart, it is not possible to conduct it from only one pipe. So that's why God gave us two different pipes. Okay. These two Yes. different pipes are present in right side because deoxygenated blood is present in right side. yes, You understood this? yes, Superior and inferior vena cava carries deoxygenated blood. Deoxygenated. So deoxygenated blood is present in right side of the heart. yes. So these superior and inferior vena cava are present on which side of the heart? Uh, Hello? On which side of the heart? upper, Right side of the heart, okay? Am I audible? yes, So superior and inferior vena cava are present on the right side of the heart, okay? yes. Because it carries deoxygenated blood. Why? Now we'll see which. I'll just show you the image. आता ही इमेज बघ स्क्रीनवरती. तुझ्या राईट हँड साइडला एक वरती सुपेरियर वेना कॅवा आहे हाँ, आणि खाली इन्फिरियर वेना कॅवा आहे. हाँ, So superior vena cava carries deoxygenated from upper body. Okay. yes, And inferior vena cava carries deoxygenated blood from lower body because it is present on inferior side. Both are connected to right atrium only because they has to like drop down that blood into the right atrium. Okay. Yes. So superior vena cava and inferior vena cava are connected to right atrium. Superior vena cava carries deoxygenated blood from upper body. Inferior vena cava carries deoxygenated blood from lower body. Okay. Now, next thing is then blood is came into right atrium. आता राईट एट्रियम मध्ये ब्लड आल्यानंतर काय होईल पुढे? कुठे जाईल ब्लड? सुपिरियर वेना कॅवाने आणलं, इन्फिरियर वेना कॅवाने डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आणलं. त्यांनी दोघांनी मिळून राईट एट्रियम मध्ये ते पोर केलं. ओके. तर राईट एट्रियम मधून ब्लड कुठे जाईल? lungs, राईट एट्रियम मधून ब्लड डायरेक्ट लंग्सला जाईल. कुठे? तुझ्याकडे पाईप आहे का कुठला? Do you have any vein or something? No. सुपिरियर वेना कॅवाने ब्लड आणलं, इन्फिरियर वेना कॅवाने ब्लड आणलं, ते राईट एट्रियम मध्ये टाकलं. राईट एट्रियम मध्ये ब्लड टाकल्यानंतर देर इज नो वे, देर इज ओनली दिस वॉल्व इज प्रेझेंट ओव्हर हिअर. फक्त हा एक डोअर ओपन आहे. तू फोर्ट मध्ये गेलाय का कधी? हो, फोर्ट मध्ये जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपल्याला एक 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 डोअर ओपन करून एक 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 पार्ट मध्ये आपण जातो, राईट? सो सेम आता सुपिरियर वेना कॅवाने इन्फिरियर वेना कॅवाने ब्लड आणून राईट एट्रियम मध्ये टाकलं, इथे पोर केलं. हा, राईट एट्रियम मधून ब्लड आता तो वॉल्व ओपन होईल
आणि राईट व्हेंट्रिकल मध्ये जाईल. ओके, काहीच नाही. देयर इज नो रॉकेट सायन्स. सुपेरियर वेना केव्हाने अप्पर बॉडी पार्ट मधनं डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आणलं. Yes. इन्फिरियर वेना केव्हाने लोअर बॉडी पार्ट मधनं डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आणलं. Yes. Both of them pour that deoxygenated blood into the right atrium. Yes. राईट एट्रियम मधून ब्लड गेलं राईट वेंट्रिकल. Yes. ओके, आता काय होईल, थांब इमेज दाखवते. हा, ही इमेज क्लिअर आहे ना तुला? हो. सो आता तुला इथे एक पाईप दिसतोय. ओके, I cannot see your cursor. राईट वेंट्रिकलच्या इथे तुला एक पाईप दिसतोय. हो. व्हॉट इज दॅट पाईप? aorta. Aorta. ओके, सो त्या राईट वेंट्रिकल मधनं तो जो आहे तो पंप होईल लंग्स कडे. पंप होईल लंग्स कडे थ्रू दिस aorta. ओके, Yes. जस्ट ही इमेज जी आहे ना स्क्रीनवरची, ही तुझ्या माइंड मध्ये फिक्स कर. ओके, Okay. what is happening over here? We are just thinking about right side. We are just talking about right side of the heart. We are just thinking about deoxygenated blood. Okay, so what is happening in superior vena cava is carrying. Yes. Should I start? Huh. Superior vena cava is carrying blood from upper body. Okay, inferior vena cava carrying deoxygenated blood from Lower body. both the vena cavas pouring or dumping the blood into Heart. Right. Right Yes. auricle. Right auricle. Right auricle. yes. Then blood is going to Right ventricle. yes. आता राईट वेंट्रिकल मध्ये डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आले. नाउ थिंक अबाउट बीटिंग ऑफ हार्ट. आय टोल्ड यू. आता दोन प्रोसेस एकत्र होणार आहे. एक सर्क्युलेशन पण होणार आहे. तुला दोघं गोष्टी कोरिलेट करायच्या. एक सर्क्युलेशन पण कोरिलेट करायचे आणि बीटिंग ऑफ हार्ट पण कोरिलेट करायचे. नाउ हार्ट विल बीट. वेन हार्ट विल बीट, वेंट्रिकल वरती येईल कंप्रेशन. वेंट्रिकल असे दाबले जातील. जसं आपण पिशवीतनं दूध काढतो तेव्हा कसं ते असं पूर्ण दाबतो, तसे वेंट्रिकल दाबले जातील आणि त्याच्यातनं ते सगळं ब्लड पल्मनरी aorta, say it aorta, not artery, pulmonary aorta मधून ते ब्लड जाईल लंग्स कडे. बिकॉज ऑल द ब्लड इज डिऑक्सिजनेटेड. Yes. गेला पल्मनरी aorta कडे. पल्मनरी aorta कडनं लंग्स कडे गेला. आता लंग्स त्यांचं ते काम करतील. काय करायचं ते डिऑक्सिजन CO2 काढून घेतील, त्याच्यात O2 टाकतील. ओके, नाव कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होईल लंग्स कडून आणि त्याच्यात काय येईल ऑक्सिजन. ओके, नाव ऑक्सिजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट. ओके, नाव हार्ट कडनं हार्ट कडे रिटर्न येईल. जस्ट अ सेकंड. ओके, आता ते जेव्हा हार्ट कडे रिटर्न येईल ते कशाने रिटर्न येईल? पल्मनरी वेन. Very well. Pulmonary vein. So where is our pulmonary vein? Left side.
Yes, pulmonary vein is present on left side. Now, oxygen blood returns to the heart through pulmonary vein and enters the left atrium. Yes. ओके, पल्मनरी वेन कडून ब्लड आलं आणि ते लेफ्ट ऑरिकल मध्ये आलं. आता लेफ्ट ऑरिकल मध्ये आलं तिथून सेम प्रोसेस लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये येईल अँड देन इट विल मूव्ह. ओके, आता इथे कुठल्या कुठल्या ज्या अवॉर्टास वेन्स आहेत जे आपण यूज नाही केलंय. Interventricular septum. इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम इज दोन वेंट्रिकलचा मधला सेप्टम. सेप्टम म्हणजे वॉल्व. अच्छा. ओके, अजून आपण काहीतरी यूज नाही केलंय. सुपिरियर वेना केव्हा यूज केली, राईट ऑरिकल यूज केलं, इन्फिरियर वेना केव्हा यूज केली, अवॉर्टा यूज केली, पल्मनरी वेन यूज केली, पल्मनरी अवॉर्टा यूज केला, लेफ्ट ऑरिकल यूज केलं, लेफ्ट वेंट्रिकल यूज केलं, interventricular septum I explained you, right auricle I explained you. What is systemic aorta? What is systemic aorta? I don't know. आता आपल्याकडे काय काय झालंय, डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आलंय. डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आपण लंग्सला पाठवलं, लंग्सने ते प्युरिफाय केलं, ऑक्सिजनेटेड ब्लड आपल्याला दिलं. ऑक्सिजनेटेड ब्लड आपण लेफ्ट ऑरिकल मध्ये टाकलं, लेफ्ट ऑरिकल मध्ये टाकल्यानंतर आपण ते लेफ्ट वेंट्रिकलला दिलं. आता आपण ते ऑक्सिजनेटेड ब्लडचं काय करणार आहे? पंप करणार. कुठे पंप करायचं? पूर्ण बॉडीला. सिस्टमिक अवॉर्टाचं काम काय आहे? सिस्टमिक अवॉर्टा carries oxygenated blood to all over the body. Okay. I'll show you the video of systemic circulation. ओके, म्हणजे ज्याच्यानं तुला समजेल की कसं ऑक्सिजनेटेड ब्लड जातं. Right ventricle, pulmonary trunk, right and left pulmonary artery, lungs, pulmonary vein, left atrium, left ventricle, aorta, arteries, systemic circulation, na? तुमचं पहिलं भाषण आम्ही पाहिलं अगदीच
Pulmonary circulation. In this video, we will see the simplest way to show the circulation of blood, and we will gradually move towards more realistic one. Let's get started. The simplest way to show the circulation of blood is a figure of 8. The heart is at crossing of two lines in the middle. The upper loop is pulmonary circulation and the bottom is systemic circulation. The blood circulates in shape of 8. From heart, it goes to lungs. Then it goes back to the heart and gets pumped into the systemic circulation. Again, it comes back to the heart and the loop is repeated. Thus, during each loop, the blood passes 2 times through the heart, 1 time through the lungs, and 1 time through the systemic circuit. This is the most simplified and the easiest way to draw the circulation of blood. A slight modification in this will take it one step closer to how we usually draw it. In this shape, we can understand some more detail. We can clearly distinguish right heart and left heart. The right side of the circuit contains deoxygenated blood and the left side contains oxygenated blood. From the right heart, blood goes to the lungs to get oxygenated. Then it comes back to the left heart and gets pumped into the systemic circulation. Here it unloads the oxygen and returns to the right heart. This loop keeps repeating until you die. This shape is very easy to understand, but the problem with this is the anatomy of heart is getting distorted here. For example, in this circuit, the right atrium is shown at the bottom and right ventricle is shown above the atrium. This is not how we usually draw it. We draw atria up and ventricles at the bottom. To make it anatomically more accurate, we draw the same loop but in a more sophisticated way. Now we can fit in the realistic heart. Here we have right ventricle, pulmonary artery, pulmonary vein, left atrium, left ventricle, aorta, vena cava, and right atrium. The anatomy of all these structures has complicated the understanding of blood circulation. But if we can forget the anatomy for a while, the circulation itself is much simple. Of course, the realistic diagram is also useful in many ways. But if you ever get confused regarding the circulation, remember that it's just a fancy way of drawing the figure of 8. I hope this makes your understanding of blood circulation more clear. That's it for this video. If you feel this video will help your friends and colleagues, please share it with them too. And don't forget to subscribe because lots more to come. At Nonstop Neuron, learning medical concepts is प्रकृति ने सबसे उसकी खास बात क्या है कि उसकी डायग्राम और उसकी वालिका ही जो है थोड़ी सी मोटी रहती है और पानी स्टोर करती है तो आदिवासी तो परवाला की संख्या में पाए जाते हैं ओके कन्फ्युजिंग होतं ते थोडं राईट जितकं मी तुला सांगितलं फक्त तेवढंच लक्षात ठेव बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांनी जे सांगितलं की कुठून कुठे 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 जाते दे जस्ट यूज सम अदर anatomical words which made you confused okay Yes. सो तू मला एक्सप्लेन कर आता तो व्हिडिओ बघून मी कन्फ्युज झाली सो तू मला एक्सप्लेन कर की डिऑक्सिजनेटेड ब्लड ऑक्सिजनेटेड कसं होईल First, when the deoxygenated blood goes to the heart, it goes into right auricle. how it goes from which ways It it goes, goes it goes through superior and inferior vena cava to heart, right auricle, then right auricle to right ventricle to left ventricle, left
नो, राईट वेंट्रिकल मधून लेफ्ट वेंट्रिकलला ब्लड कधीच जात नाही बाळा. मग राईट एट्रियम मधून ब्लड जातं राईट वेंट्रिकलला, राईट वेंट्रिकल मधून ब्लड जातं पल्मनरी अवॉर्टाला, पल्मनरी अवॉर्टा मधून ब्लड जातं लंग्सला, लंग्स मधून ब्लड येतं लेफ्ट एट्रियमला, लेफ्ट एट्रियम मधून लेफ्ट वेंट्रिकलला, पुन्हा सिस्टमिक सर्क्युलेशन. ब्लड, 2 एट्रियमचं ब्लड आणि 2 वेंट्रिकल्सचं ब्लड आपल्या बॉडीमध्ये मिक्स होत नाही. कारण 2 एट्रियम मध्ये, एका राईट एट्रियम मध्ये असतं डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आणि लेफ्ट एट्रियम मध्ये असतं ऑक्सिजनेटेड ब्लड. सेम राईट वेंट्रिकल मध्ये असतं डिऑक्सिजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये असतं ऑक्सिजनेटेड ब्लड. जर दोघं ब्लड मिक्स झाले तर बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन राहील का? नाही. परत स्टार्ट कर. First, when the blood comes through inferior and superior vena cava to right auricle, it passes through right ventricle. Then it goes to pulmonary aorta. Then it goes through pulmonary vein to Pulmonary aorta, direct lungs. Acha. Then it goes to lungs. Lungs purify it, and it goes to left auricle and left ventricle, and it passes through. Yes, very good. So it is that simple. Okay, Yes. you need to remember this circulation of blood till 12th पर्यंत एवढंच सर्क्युलेशन ऑफ हार्ट आहे. देयर इज नथिंग मोर दॅन दिस. ओके, Okay. आता मी तुला एक ट्विस्ट सांगणार. आपल्या बॉडीमध्ये खूप आर्टरीज असतात, खूप वेन्स असतात, खूप 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 आर्टरीज आहेत आणि खूप जास्त वेन्स आहेत. आर्टरीजचे छोटे 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 तुकडे म्हणजे कॅपिलरीज. 3 वर्ड्स: आर्टरी, वेन आणि कॅपिलरीज. आर्टरीज कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड, वेन्स कॅरी डिऑक्सिजनेटेड ब्लड इन आवर बॉडी. आता हे बघ, पहिलं तर काय होईल की लंग्सने त्याचं काम केलं, लंग्सने सगळं ब्लड दिलं हार्टला आणून, म्हटले, तो बोलला की अरे ऑक्सिजनेटेड करून दिलं, आता बघा तुमचं तुमचं काय करायचं. मग लंग्सने ते लेफ्ट साइडला आणून दिलं बॉडी हार्टच्या. आता हार्ट काय झालं, विवान, एम ऑडिबल? Hello. हा. सो व्हॉट हॅपन्स इज की इमॅजिन माझं शॉप आहे, कपड्यांचं शॉप आहे. ओके, आणि मला त्या क्लोथ वरती एम्ब्रॉयडरी तू प्रोव्हाइड करतोय. ओके, Embroidery. त्या काहीतरी प्रिंटिंग तू प्रोव्हाइड करतोय. ओके, Huh. त्या टी शर्ट बनवते मी, त्या टी शर्ट वरती सगळी प्रिंटिंग, जे पण कार्टून्स वगैरे प्रिंट करायचे तू प्रोव्हाइड करतोय. ओके, आता तुझं काम काय आहे, फक्त मला ती प्रिंटिंग प्रोव्हाइड करणं. Huh. तुझं दुसरं काहीच काम नाहीये. Huh. सो तू मला ते क्लोथ्स प्रोव्हाइड केले, आता मला माझ्या कस्टमर्स पर्यंत ते पोहोचवायचे. Huh. ते काम तू करणार आहेस का? नाही. मला माझे छोटे 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 वेगवेगळ्या सिटीज मध्ये लोक ठेवावे लागतील, हो. जे प्रत्येक डोअर स्टेप पर्यंत जाऊन ते टी शर्ट्स प्रोव्हाइड करतील. राईट? Huh. सो एक्झॅक्टली दॅट वे तुझ्याकडे टी शर्ट आणून देणारा माझा एक फिक्स माणूस आहे, हो. तुझ्याकडून टी शर्ट आणून देणारा तुझा एक फिक्स माणूस आहे. हो. पण आपले हे दोघं माणसं प्रत्येक लोकांच्या डोअर स्टेप पर्यंत जाऊन ते टी शर्ट देणार आहेत का? नाही. एक्झॅक्टली. सो पल्मनरी अवॉर्टा, इन्फिरियर सुपेरियर वेना कॅवा, पल्मनरी वेन हे आपले फिक्स माणसं आहे.
पण वी नीड सम छोटे 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 माणसं, दॅट इज ॲवॉर्टा आणि वेन्स, प्रत्येक डोअर स्टेप पर्यंत जायला. हा. एक्झॅक्टली द सेम वे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड प्रत्येक बॉडीच्या पार्ट कडून सुपेरियर आणि इन्फिरियर वेना केव्हाला द्यायचंय. सुपेरियर इन्फिरियर वेना केव्हा इयर पर्यंत आहेत का? नाही. नाही. सुपेरियर आणि इन्फिरियर वेना केव्हा एक छोट्याशा पार्ट पर्यंत हार्टच्या आहेत. त्यानंतर त्यांना ब्लड प्रोव्हाइड करून देणाऱ्या वेन्स असतात बॉडीमध्ये. वेन्स असतात. ओके. ओके. त्या वेन्स ज्या असतात छोट्या 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 छोट्या, त्या डिऑक्सिजनेट इथे दिसतात बघ ना आपल्याला वेन्स छोट्या 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 छोट्या. हो. वेन्स ज्या असतात या छोट्या छोट्या, येस, या ज्या वेन्स असतात या डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करतात. कुठे कॅरी करतात? हार्ट. हार्ट, सुपेरियर आणि इन्फिरियर. आता नाव यू नो सो मेनी डिटेल्स, यू शुड से की ह्या ज्या वेन्स आहेत ह्या ब्लड अप्पर बॉडीच्या ज्या वेन्स आहेत त्या इन्फिरियर वेना सुपेरियर वेना केव्हाला देतील? डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. आणि पायाच्या ज्या माझ्या वेन्स असतील ते सगळं ब्लड कोणाला देतील? इन्फिरियर वेना. इन्फिरियर वेना केव्हाला. सो वेन्स कॅरीज डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. ओके. अँड आर्टरीज. आता लेफ्ट वेंट्रिकल कडून ब्लड आलं, लेफ्ट वेंट्रिकलने ब्लड पंप केलं. आता ते बॉडीच्या छोट्या छोट्या टिप ऑफ द बॉडी पर्यंत ऑक्सिजनेटेड ब्लड पोहोचवायचंय. हो. मग कोण पोहोचवेल? वेन्स. ऑक्सिजनेटेड ब्लड. आर्टरीज. आर्टरीज. अच्छा. डिऑक्सिजनेटेड ब्लड बॉडीमध्ये कोण कॅरी करतं? वेन्स. वेन्स. अच्छा. आणि ऑक्सिजनेटेड ब्लड कोण कॅरी करतं? आर्टरीज. आर्टरीज. ओके. आता मला तू पुन्हा एकदा एक्सप्लेन कर, हळूहळू एक्सप्लेन कर, हाऊ द सर्क्युलेशन ऑफ द हार्ट ऑकर्स. त्याच्यानंतर एकदा हार्टबीट एक्सप्लेन कर. ओके. ओके. फर्स्ट the impure blood, the deoxygenated blood goes the upper body deoxygenated blood goes to heart through superior vena cava, and the down the below part of the body goes through inferior vena cava. Then the deoxygenated blood goes to right auricle, then right ventricle, then pulmonary aorta, then lungs. Then when lungs purify it, the blood goes to left auricle, then left ventricle, and the blood is pumped through heart. Okay. Hmm. Do you remember how heart beats? No. I told you, right? SA node, AV node. It's that. I'll just show you the image. बघू बरं तुला आठवतंय का त्या इमेज वरून काही. काय आठवतंय? ऐसे ऐसे ओके, आय एक्सप्लेन यू. हा, आता तू यानंतर या लेक्चर नंतर काय करणार आहेस? सर्क्युलेशन ऑफ ब्लड मी तुला जसं सांगितलं, जसं तू मला एक्सप्लेन केलं, पहिले काय होतं काय होतं काय होतं,
तसं तू डाऊनवर्ड ॲरो करून एक 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 स्टेप लिहिणार आहे. ओके, हा. समजलं तुला कसं? हो. फर्स्ट लाईन मध्ये you'll write upper body deoxygenated blood from upper body is carried to superior vena cava. Vena cava. त्याच्या साईडला तू लिहिशील, इथे लिहिलं तू सुपेरियर वेना केवा. त्याच्या साईडला तू लिहिशील लोअर बॉडी ब्लड इज कॅरीड फ्रॉम इन्फिरियर वेना केवा, दॅट इज डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. तू ते Yes. दोघं एकत्र करशील, 2 ॲरोज, हा. आणि एक डाऊनवर्ड ॲरो बनवशील. हा. Then this deoxygenated blood is poured into right atrium. Yes. Then again downward arrow. This blood tricuspid valves opens. Okay? त्याच्या खालच्या लाईन tricuspid valves open. Again downward arrow. This deoxygenated blood from right atrium comes to the right ventricle. Hmm. Again downward arrow. Yes. Right ventricle beats, contracts. Whatever you remember, just write it down. Right ventricle contracts, and this deoxygenated blood is transported to pulmonary aorta. Hmm. Again downward arrow. Pulmonary aorta transports this blood to the lungs. Yes. Okay. Again downward arrow. आता एक अप्पर कर्सर बनव वाटलंस, तिथे लिह खाली ब्रॅकेट मध्ये. लंग्स प्युरिफाईज डिऑक्सिजनेटेड ब्लड टू द ऑक्सिजनेटेड ब्लड. हा. Lung pours this oxygenated blood to the pulmonary vein. Yes. Pulmonary vein transports oxygenated blood to the left atrium. Hmm. Left atrium transports this blood to the bicuspid valve or mitral valve. Hmm. These mitral valves open. Oxygenated blood comes to the left ventricle. Hmm. Left ventricle contracts or pumps and transports this blood to body part. Okay. आता मी तुला एक्सप्लेन केलं की veins carries Veins carry impure blood, deoxygenated, artery carries, oxygenated blood. आणि मी तुला आता ही सगळी सायकल एक्सप्लेन करताना एक वर्ड बोलली की लंग्स कडून जे ऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं ते पल्मनरी वेन, लंग्स कडे जे ऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं ते पल्मनरी वेन लेफ्ट एट्रियम मध्ये टाकतं. Hmm. मग इथे तर वेनने डिऑक्सिजनेटेड ब्लड ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी केलं, पण मी तर तुला सांगितलं होतं की वेन कॅरी डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. हा. So this is the exception. Only this vein, only pulmonary vein carries oxygenated blood. Only this vein carries oxygenated blood in our body. Okay? Hmm. Which vein? Pulmonary vein. Yes. From which part of the body it carries blood to the which part of the body? Lungs to left auricle. Yes, very good. असं मस्त छान लिहून तुम्हाला आज संध्याकाळी पाठवणार आहेस. ओके, Okay. नाव लेट्स कम टू द हार्टबीट. हार्टबीट मध्ये काय होतं? एसए नोड, एसए नोड मस्त राईट एट्रियम मध्ये प्रेझेंट आहे. हा. मास्टर ऑफ द हार्ट, लीडर ऑफ द हार्ट, बॉस एसए नोड मध्ये प्रेझेंट आहे. याला कमांड मिळाली हा. पंप व्हायचा. कमांड कोण दिली? हु गिव्स द कमांड? Brain. येस, व्हेरी गुड. एसए नोडला कमांड मिळाली पंप कर. पंप करण्यासाठी इलेक्ट्रिसिटी जे होते ते त्याने पंप केली. एसए नोडने त्याचे जे इम्पल्स होते इलेक्ट्रॉन्स, आता तुमचं चालू आहे ना ऍटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स काय ते,
तर तो जो इम्पल्स होता त्याने तो एव्ही नोडला दिला. SA node carried impulse to AV node. Where is AV node? Red dot is AV node. Okay. Look into the diagram. Red dot is AV node. SA node is yellow dot. AV node is red dot. Red dot. SA node ने impulse दिला AV node ला. Hmm. AV node gives impulse to the bundle of His. काही आठवलं का bundle of His? And bundle of His gives all the impulse to the Purkinje fibers. Purkinje fibers gives impulse to the ventricles. Ventricles ला impulse मिळाला, ventricles contract होता. हा. नाही लक्षात आलं तुला काहीच. I'll explain it. डायग्राम दिसते नाही. काय होतंय आज. Without diagram it is very difficult to explain. दिसलं. काय दिसलं. डायग्राम दिसत होत ना आता. काय यार थांब. आता बघ बर का दिसतंय का. हो. मी जे ड्रॉ करते ते दिसतंय का बघ तर एकदा. नाही. काहीच नाही दिसत आहे. फक्त कर्सर दिसतोय, ड्रॉइंग नाही दिसत आहे. जाऊ दे मग. It's okay.